ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭੇਜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो सानू नज़ाकत अली जी जिहड़े कि अक्सर लिखते रहंदे ने उन्होंने एक बड़ा टचिंग जिहड़ा उन्हां दा डायलॉग अपने एक दोस्त नाल होया उस बारे लिखिया और मैं भी जदों इसनूं पढ़िया एक बार मेरियां अखां चों भी प्यार दे अथरू सी और उन्होंने लिखिया आई हैव बीन गवर्नमेंट सर्वेंट एंड सर्वड इन आलमोस्ट ऑल द बिग सिटीज़ कि मैं एक सरकारी अफसर होने दे नाते पाकिस्तान दे सारे वड्डे शहरां दे विच जिहड़ा है वो नौकरी कीती है स्टार्टिंग फ्रॉम मरी कश्मीर कराची गिलगित कोयटा एंड many more cities. One thing I found common more than anything else was the respect for Sikh brethren कि ये जिहड़े उन्होंने शहरां दे नाम भी लए ने पाकिस्तान दे अड्ड हिस्सियां च ने अड्ड सूबियां च ने कि भी गल कॉमन सी कि सारियां दे मनां च सिखां दे लई बहुत सिख भरावां लई बहुत रिस्पैक्ट सी सत्कार सी People generally have a sort of feel-good factor about Sikhs. I kept wondering as to why there was so much fondness and respect for Sikhs. कि भी मैं जिथे देखा सिखां लई बहुत उन्हां दी चाहना और प्यार सी और मैनूं ये लगदा सी भी इन्ना क्यों है जी And I was sharing this feeling with a friend of mine and he told me the basis of this feeling कि मैं अपने एक दोस्त नाल जदों ये साझा कीता जी ते उन्हां ने मैनूं अगों अपणियां feelings he said 80% of wheat is grown in Punjab and Punjab is the land where Guru Nanak was born and he left for his heavenly home from this land कि 80% कणक जिहड़ी है वो पंजाब दे विच हुंदी है और इस पंजाब दी धरती दे उत्ते ही है गुरु नानक साहब पैदा होए और इत्थों ही वो जिहड़े है वो ज्योति जोत समाए जां अपने इस संसार तो उन्होंने जिहड़ा कूच कीता है Guruji plowed in the fields of Punjab. He is resting at Kartarpur. His essence runs in the land of Punjab. And then my friend asked me a question. उन्होंने कहा भी गुरु जी ने पंजाब दी धरती दे उत्ते ही खेतां दे विच हल चलाया जी इत्थे ही करतारपुर साहब वो आराम फरमा रहे ने और उन्हां दी वो जिहड़ी बरकत है वो इस धरती दी दे विच जिहड़ी है वो फैली हुई है फिर मेरे दोस्त ने मैनू ये सवाल पूछा हाउ ऑन द फेस ऑफ द अर्थ कैन यू नॉट लव हिज उम्मत while you eat the food of his land you breath in the air produced by trees of his land the essence of Guruji is present in the flowers of the land of Punjab the day you start disliking the smell of rose the taste of mango grapes and other earthbound products that day you may dislike Guruji's ummat उम्मत कहंदे ने फॉलोअर्स नूं उन्हां दे सिखां नूं जो मेरे दोस्त मैनूं कहंदे ने कि भी तुसीं किवें गुरु नानक दी उम्मत नूं सिख कौम नूं जिहड़ा उन्हां दे बारे कोई ना पक्की गल सोच सकदे हो जदों कि तुसीं उस गुरु नानक दी धरती दा अन्न खांदे हो उस हवा दे विच उन्हां रुखां दी खुशबू दे विच तुसीं जिहड़ा साह लैंदे हो उही जिहड़ा गुलाब दे फुੱਲ इस धरती दे इत्थों दे अंबां दे विच ओ स्वाद इत्थों दे अंगूरां दे विच स्वाद और जो धरती तो पैदा हुई चीज़ां ने जिस दिन ये तुसीं किवें गुरु जी दी उम्मत नूं जिहड़ा है उस वल पिट कर सकदे हो टिल द टाइम सच ए डे अराइव्स यू हैव नो चॉइस बट टू लव Sikhs because you are breathing the air filled with the sense of Guruji eating the food from the land of Guruji so loving Sikhs comes to us naturally I was touched by this उन्होंने कहा कि भी ये मेरे दोस्त ने मैनू कहा कि भी ये सारी धरती गुरु नानक दी है और उत्थे उन्होंने खेतां च हल चलाया है उन्हां दी खुशबू हर चीज़ च है तुसीं उन्हां दी उम्मत नूं क्यों प्यार नहीं करोगे तो जदों मैं पढ़ रहा सी तो मैनू प्रोफैसर पूरन सिंह जिहड़े पंजाबी दे बहुत वड्डे फिलोसफर शायर होए ने 20वीं सदी दे और उन्होंने जिहड़ी खुली कविता है जिहदे च बैंत वांग जां बंदिश नहीं सी उन्होंने जदों पंजाब बारे कहा उन्होंने कहा पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान पंजाब जिउंदा गुरां दे नां ते कि भी और उन्हां दी लंबी नज़म है कि इस धरती दियां नदियां दरिया भी जिहड़े ने वो बाबे नानक दा जप जी पढ़दियां चार चफेरे हवा दे विच फिजा दे विच भी गुरु नानक है और इस सारे नूं और उही बेपरवाही उही जिहड़ी
ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਪਰਵਾਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਨ, ਮਰਨ ਥੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਨ ਗੁਲਾਮੀ, ਜਾਨ ਕੋ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਟੈ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਖਲੋ ਜਾਣ ਡਾਂਗਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਉਲਾਰ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਉਹ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਖੀਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, I was so much amazed by his point of view that I decided to share it with you. It may have no relevance to your topics, but it is so beautiful to feel like living in the land of Guruji. I never saw it like that and never had such a pride in being Pakistani and Punjabi. We live in the land of Guru Nanak and no Chanakya follower can harm us because we are followers of Muhammad, peace be upon him, and we live in the land of Guru Nanak. As they say in English language, beat that. Indians will spend their lives, but they certainly can't beat that. Regards to Sister Neelam Kaur and your entire team. So ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖੀਰ ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਚਾਣਕਿਆ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ, ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸਾਮ ਦਾਮ ਦੰਡ ਭੇਦ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਇਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਪੀਸ ਬੀ ਅਪਨ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਤ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਕੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਸਟਿਕ ਈਡੀਅਮ ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ 18 ਸਾਲ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੋਈ ਹਲ ਫੜ ਕੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਲੁਹਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਸਾਂਝੀ ਉਹ ਥਾਂ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ, ਹਿੰਦੂ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਪੀਰ, ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਲੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਲਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੱਪ ਧੋਏ ਆ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪ ਮਾਂਜਣੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕਪਤਾਨ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਧੋਣ ਵਾਲਾ ਮੋਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਤਾਰਕ ਹਨੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੱਗਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਗਿਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ अस्सलाम वालेकुम, हाउ many days have you been engrossing me? Just like the people of India are ignorant of Modi. No matter, my emphasis is that Dr. Saab, time is very expensive, but I give you time. I had a complaint with you that I have told you that. Thank you very much, Neelam sister, and you are safe. ਤਾਰਕ ਹਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਬੋਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਮ ਰਿਕ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਲਵਲੀ ਟੂ ਹੀਅਰ ਯੂ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ। War should be never desired for. This is what the Holy Prophet, peace be upon him, taught. Having said that, let me assure you, we will fight till very last.
So nothing to worry about. Truthful and the brave always win. It's just a matter of understanding. ਨੀਮਰਿਕ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੂਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਬਾਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਸੀ, ਕੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜ ਨਿਖੁੱਟਾ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੇ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਵਿਅੰਗ। ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵੀ ਪੀਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਭਿਨੰਦਨ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚਾਹੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਿਆ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਿੰਸ ਪੁਲਵਾਮਾ CRPF attack to till today everything is going pre-planned. You see signboards, election speeches all are going well planned, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਓਕੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਮਾਈਂਡਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਫॉर ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵਰਡਸ ਫॉर ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਤਾਰਿਕ ਹਨੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਆਲਰੇਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੁਲਬਾਜ਼ ਖਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਔਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ। ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਮੈਂ what's wrong with me? ਚੌਧਰੀ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਅਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਲੂਟ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਲਵੇਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਪੀਕ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਸਰੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ TV 84 ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਕ ਮੰਗੋਲ ਔਰਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫਰੋਮ ਇਲੀਗਲ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਪ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਲਿੰਗ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਟਾਪ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਬਰਕਤ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਚ ਮੈਡ ਮਾਰ ਐਨ ਅਮਰੀਕਨ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਔਨ ਪੁਲਵਾਮਾ ਮਾਈਂਡ ਬਲੋਇੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮਾਈਕ ਕਿਉਂਕਿ YouTube ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਊਅਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬੂ ਜੱਟ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬनिया दुनिया की सबसे बेगैरत कौम है सिवाय चंद लोगों के। ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਣੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸੀਮ ਗੁੱਜਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੋ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਆਤਿਫ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਰਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਨੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਚੈਟ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਰੁਸਤਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾ ਤਸਕਰ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਸਕੋ ਵਰਲਡ ਔਰ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਬਦੁਲ ਰਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਇਰਫਾਨ, ਫਿਰ ਸਨੀ ਨੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ, ਔਰ ਅਮੀਰ ਫਾਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਰਹਾਮ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ TV 84 ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟਰੂਥ ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਮਹਾਓ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵਿਊਅਰਸ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਾਈਲੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲ ਵੀ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਹਾਰਮਨੀ ਵੀ
ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਜ਼ ਏ ਨੇਬਰ ਐਜ਼ ਏ ਹਮਸਾਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਫਰਹਾਨ ਅਹਿਮਦ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਟੂ ਡੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਸਿਸਟਰ। ਵੈਨ ਯੂ ਸੈਡ this is our last program, my breath was stopped. After a moment you said last program this week, then I relaxed. सो एक और मैसेज पर मैंने उन्होंने नाम नहीं नजर आ रहा है, कह रहे हैं कि सलाम वालेकुम, मैं सऊदी अरब में टैक्सी चलाता हूँ, आपका प्रोग्राम रोज जाकर वेट करता हूँ, देखकर सोता हूँ। डॉक्टर साहब आप सच बात करते हैं। तो उन्होंने साड़ी तारीफ की है। सो थैंक यू सो मच ਤੁਹਾਡਾ। और मैगा माइंड से साले ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ मैगा माइंड ਦਾ ਮੈਸੇਜ। I think we should have had a written apology before we handed the pilot back. It now looks that Pakistan just laid down before India, or at least the Indian media shows। नहीं मैगा माइंड जी मैं डिफर करदा ਹਾਂ। मैं ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਗਨੈਨਿਮਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਲੈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਲਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀਆਂ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੋ?